Hello children. So today we are going to solve problems on normal thrust and radial shear. Last class we had studied the derivation and formula for normal thrust and radial shear, right? So this is the question. A three-hinged parabolic arch has a span of 20 meter and a rise of 5 meter. It carries a UDL of 20 kilonewton per meter over the left half of the span and a point load of 120 kilonewton at 5 meter from the right end. Find the bending moment, normal thrust and radial shear at a section 4 meter from the left end. Once again, a three-hinged parabolic arch has a span of 20 meter and a rise of 5 meter. It carries a UDL of 20 kilonewton per meter over the left half of the span and a point load of 120 kilonewton at 5 meter from the right end. Find the bending moment, normal thrust and radial shear at a section 4 meter from the left end. So here we have to find bending moment, normal thrust and radial shear for a section 4 meter from left end. So as we all done earlier, here first of all you have to find the vertical reactions, then the horizontal thrust, then bending moment on the point D, that is bending moment of point which is 4 meter from left end, that is 4 meter from A. Distance 4 meter from A moved, here we are taken a point D. So you have to find the bending moment of point D and also the normal thrust and radial shear of this same point. So first find the vertical reaction. So for finding vertical reaction, here we have taken moment about left end A. That is moment about A. Then what will be the equation? VB into 20 equal to 120 into 15 plus 20 into 10 into 10 by 2. Okay. So we will get value for VB, that is 150 kilonewton, and then we know VA plus VB equal to total load, that is VA plus VB equal to 120 plus 20 into 10. From that we will get VA value 180 kilonewton. So here we had found vertical reactions at supports A and B. So VA value is 180 kilonewton and VB value is 140 kilonewton. Then next we have to find horizontal thrust, value for horizontal thrust at the supports. For that you have to take moment about C, that is crown hinge. Moment about crown hinge on the, here I am taken moment about crown hinge on the left hand side. That is sigma MC equal to 0. Left hand side means on this side, on the UDL side. Okay, AC side. So the equation will be VA into 10. VA value is 180 kilonewton. So VA 180 in VA into 10 minus UDL 20 into 10 into 5. See the directions. Taking moment about C, that is MC equal to 0. Then VA into VA is moving in clockwise direction for C. So VA into 10. It is in positive. Then UDL is acting in anti-clockwise direction. So 20 into minus 20 into 10 into 10 by 2. Then H is also acting in anti-clockwise direction if we are looking from point C, that is crown hinge. About C, H horizontal thrust is acting in anti-clockwise, that is H into 5 minus H into 5. From that we can find horizontal thrust. See the equation, 180 into 10 minus 20 into 10 into 5 minus H into 5 equal to 0. From that H value is 160 kilonewton. So we had found vertical reactions and horizontal thrust on the supports. Next we have to find the bending moment. We have to find bending moment on the support. For that, first of all, we are taking only part AD.
വി ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് ദ പാർട്ട് എ ഡി. നമ്മൾ എ ഡി സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡി പോയിന്റിലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എം ഡി ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എം ഡി ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി കമ്മിങ്, എ ഡി മാത്രം അല്ല, എ ഡി സെക്ഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പം വി എ ഇൻറ്റു വി എ ഡിക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം വി എ ഇൻറ്റു 4, ദെൻ മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ഡി. എച്ച് ഡിക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ്, എച്ച് പോകുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഈ ഡെപ്ത്. സോ വൈ ഡി, എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ഡി. ദെൻ ഈ യു ഡി എൽ എ ഡി സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 20 ഇൻറ്റു അതും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വി എ ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ ഡി മൈനസ് 20 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 4/2. See the equation, MD equal to VA 180 into 4 minus UDL 20 into 4 into 4/2 minus H 160 into YD. ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം വൈ ഡി, നമുക്ക് വൈ ഡി വാല്യൂ അറിയത്തില്ല. അപ്പം വൈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ പാരാബോളിക്കിൽ ഏതൊരു സെക്ഷനിലും ക്രൗൺ ഹിഞ്ചിൽ റൈസ് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണത്തുള്ളൂ. മറ്റ് ഏതൊരു സെക്ഷനിലെയും റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഡി ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4hx/L² ഇൻറ്റു L മൈനസ് എക്സ്. ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈ ഡി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ഡി വാല്യൂ 3.2 മീറ്റർ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയ വൈ ഡി വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ഡി വാല്യൂ 48 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ഡി പോയിന്റിലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോർമൽ ത്രസ്റ്റും റേഡിയൽ ഷിയറുമാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ത്രസ്റ്റും റേഡിയൽ ഷിയറും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തോ വേണം, കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ പാർട്ട് എ ഡി ആസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ എ ഡി പാർട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ, ആ പാർട്ടിൽ യു ഡി എൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എ ഡി സെക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വി ഡി ആൻഡ് എച്ച് ഡി. വി ഡിയും എച്ച് ഡി വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ ആ വി ഡി സെക്ഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സെക്ഷൻ മാത്രം എടുത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡി പോയിന്റിലെ നോർമൽ ത്രസ്റ്റും റേഡിയൽ ഷിയറും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് വി എ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വി എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സപ്പോർട്ടിൽ റിയാക്ഷൻ അപ്വേർഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഡൗൺവേർഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എച്ച് ഡി വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പം വി ഡി എച്ച് ഡി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എച്ച് ഡി വാല്യൂ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് എല്ലാ സെക്ഷനിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിലേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വൈ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം, വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു ആ പാർട്ടിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യു ഡി എൽ ആണ്. അപ്പം 20 ഇൻറ്റു 4, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എ പ്ലസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു 20 ഇൻറ്റു 4. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് വി ഡി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. വി എ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 180. സോ വി ഡി വാല്യൂ ഈസ് 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് എച്ച് ഡി ഈസ് സെയിം ആസ് എച്ച് വാല്യൂ 160 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പാരാബോളിക്കിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4hx/L² L - x. ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ഡി.
ഡിയിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ അല്ലേ? അതുപോലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് ആർച്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ വാല്യൂ ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ലോപ്പാണ്. അപ്പം ടാൻ തീറ്റ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ലോപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും ആർച്ചിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് dy/dx ആണ്. സ്ലോപ്പിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് dy/dx ആണ്. അതുപോലെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? വെൻ ദെയർ ദ ഷിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് 0 ആകുന്നിടത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. സെയിം വേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു dy/dx. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ d/dx ഓഫ് y 4h x l സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു l മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4h/l സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു l മൈനസ് 2x. അപ്പോൾ 4h എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആണ്. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 5 മീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ലെങ്ത് 20, ടോട്ടൽ സ്പാൻ 20. ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഡി പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു h 5/l സ്ക്വയർ 20 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 20 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 4. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3/5. ഇനി തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ tan inverse of 3/5. So the value will be 30.96. Then ഈ തീറ്റ വാല്യൂ നമ്മുടെ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലും റേഡിയൽ ഷിയർ ഇക്വേഷനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തുവായിരുന്നു? Pn ഈക്വൽ ടു വി ഡി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എച്ച് ഡി കോസ് തീറ്റ. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് വി ഡി സൈൻ തീറ്റ. എനിവേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ തീറ്റ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 188.52 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഇനി റേഡിയൽ ഷിയറും വി ഡി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് എച്ച് ഡി സൈൻ തീറ്റ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിച്ചോണം. ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചാണ് എച്ച് ഡി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് വി ഡി കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ നോർമൽ ത്രസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഷിയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൈനസും പ്ലസും സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ഷിയർ കോർഡിനേറ്റ് ബേസ്ഡ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എസ് ഡി എന്ന് എടുക്കും. അപ്പം ഈ വി ഡി എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും, എച്ച് ഡി സൈൻ തീറ്റ നെഗറ്റീവ് ആവും. ചിലതിൽ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പം വി ഡി ടേംസിൽ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചിലതിൽ എച്ച് ഡി ടേംസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. എനിവേ എച്ച് ഡി സൈൻ, പക്ഷേ ഈ സൈനും കോസും തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നല്ല ഒരു ടൈപ്പിലെ ഇക്വേഷൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എച്ച് ഡി കോസ് തീറ്റ ഓർ ആൻഡ് റേഡിയൽ ഷിയർ വി ഡി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് എച്ച് ഡി സൈൻ തീറ്റ. So normal thrust equation is Pn is equal to Vd sin theta plus Hd cos theta, and radial shear equation is Sd equal to Vd cos theta minus Hd sin theta. Okay, അതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 188.52 and radial shear is 3.46 kilonewton. Okay, hope everyone understand. ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദെൻ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. സെയിം വേ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, സെയിം രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.